І все добре, Наталка може працювати, у нас є Віра, а з нами наші терапевти і наші друзі гості тут, то можемо розпочинати. Я нагадую, що сьогодні ми продовжуємо говорити про те, як допомогти нашим бійцям і як допомогти, власне, нам тримати себе у зоні спокою, тримати себе у зоні комфорту для того, щоб бути ефективними і робити все для того, щоб прискорити перемогу і мир в нашій країні. So welcome everyone. I hope you can hear me well. I'm stuck next to a shelter. I cannot go back home because the air raid siren hasn't been off yet, but I'm kind of safe here, so we'll be talking to you from the outside the shelter today. Anya was saying that we are getting back to yesterday's topic of helping our fighters and helping people who communicate with them to get themselves together, to help them get back to their resiliency zone so that we can make our victory happen faster and all those nice things that we want to come so that we can help them come faster. Thanks for being with us today, and we can start. Well, I just want to say welcome to everyone that is here with us and listening on the Facebook Live. Ілейн вітає всіх, хто доєднався до кімнати в Zoom і тих, хто слухає нас у прямому ефірі на Фейсбуку. And my dog is also welcoming. I don't know if you can hear the little bark in the background. Yes. So yes, okay. Hopefully she's going to be a little bit more quiet because I'm not at home right now. I'm in the mountains. I went to the mountains to do some work up here. So I'm in a different place than I'm usually in. That's nice. Ілейн рада також вітати всіх, хто нас дивиться, і тут, і на трансляції у Фейсбуку, і каже, що сьогодні до нас доєднується також її песик. Його нам трошки чути в трансляції, так. І Ілейн на сьогодні з нами виходить в ефір з іншого місця, ніж зазвичай, з будиночку в горах, але ми все одно дуже-дуже раді її бачити. So I'm going to show people where I am. I'm in the mountains and I'm seeing snow and beautiful pine trees. Ілейн показує фотографію, як в неї зараз назовні, там сніг і гарні ялиночки. And this is what I would call a resource for me, to be in the mountains, to see the snow and the trees. Oh, and I just took a deep breath as I'm looking out at this view right now. І Ілейн каже, що це теж для неї ресурс, тому що, не тому що, а це для неї також ресурс, і навіть поки вона нам про нього розказувала, то аж вдихнула глибше, тому що цей ресурс допомагає їй почуватися краще. So perhaps people who are just coming to listen to us for the first time may not know what a resource is, but a resource can be anything. It can be a person, a place. It can be a memory. Something that brings us joy, can bring us peace or calm on the inside. І це такий коротенький вступ про ресурс для тих, хто, можливо, не працювали з нами раніше, хто не знають, що таке ресурс. Ресурс – це будь-що, що додає нам радості, спокою, сили. Це може бути людина, подія, спогад, щось реальне або щось навіть вигадане. Another one of my resources is Natalia Valveska, because I met her, I think, back in December before the war. And I have so much love and appreciation for her. I think she knows when I see her coming outside of a shelter to continue with our program. And I have a little tears in my eyes for you, Natalia. And these are gratitude tears for how much I appreciate you right now. Thank you. А ще Ілейн каже, що я для неї ресурс. Ми познайомилися з Ілейн, вона каже, в грудні минулого року перед великою подією Кемп, але насправді це було трошки раніше, ми ще інтерв'ю з нею робили. І каже, що вона дуже мене любить і цінує, що я прям вийшла з укриття, щоб провести цей ефір. Я не вважаю це героїзмом чи чимось особливим, але я теж дуже Ілейн вдячна за те, що вони приходять до нас кожного дня на ці ефіри. Okay.
So Natalia, I would like to turn it over right now to Irina, because Irina has a very sweet story that she shared with us this morning, because you know that Irina lives in California and her mom is in Ukraine. And I'm just going to turn it over to her, and she's going to speak in Ukrainian. You won't have to translate, but go ahead, because I know what she's going to say. Окей. Ілейн хоче передати слово Ірині, яка родом з України, але живе в Каліфорнії. В Україні в Ірини залишилась мама. І Ірина зараз нам розкаже історію українською, яку мені не доведеться перекладати, якою вона вже поділилася зі своїми колегами з Інституту травми, а зараз і ми її також почуємо. Пані Ірино, вам слово. Дякую. Наталя, може ви мені допоможете, якщо я забуду деякі слова українські? В мене не тільки мама, в мене батьки, в мене всі родичі на Україні. Нікого нема в Каліфорнії, окрім моєї сім'ї. І через 2 тижні після початку війни я зробила цей ресурсний вправу з моєю мамою, яка не могла спати. І вона мені сказала на слідуючий день, що це була перша ніч, коли вона змогла спати. І це було, я почувала дуже добре. І вона була дуже вдячна за те, що я зробила, допомогла. І я ще хотіла сказати, що в нас дуже багато ресурсів. Ми навіть не знаємо, що можна прийти до нашої голови, який ресурс. В моєї мами був ресурс, коли вона з батьком тільки зустрічалася, і це було понад 56 років тому. Тобто до голови в той час до неї прийшло, як вони йшли, була весна, вони йшли по вулиці. І я не буду все розказувати, але ж це може бути що завгодно. Дякую. Дякую. Elaine, I'm done. Okay, so Irina, did you also let them know how you felt when you knew your mom could sleep better? Yeah, because I think this also fits into what we're talking about today, is that there's so many things that we're not in control of, but sometimes we can bring these little remembrances of well-being, not only for ourselves, because we need to always take care of ourselves first in terms of that oxygen mask, but that we can sprinkle this information to the people that we love. And we can have the result that Irina's mom had, remembering the time her and her husband met in 1966. Oh my gosh. Що всі ці практики і ця ресурсність – це те, чим ми можемо насправді ділитися з іншими людьми. І от Ірина це теж розказувала, що коли її мамі стало легше, то Ірина стала почуватися краще. Тобто, звичайно, в першу чергу ми одягаємо кисневу маску на себе, але ми можемо ділитися цим далі, ми можемо поширювати ці практики і говорити про них з близькими людьми, і нам самим від цього теж ставатиме набагато краще. Ілейн каже, що дуже зворушена цією історією Ірининих батьків, які зустрілися дуже багато років тому. And this also brings me on a little moment of the neuroscience, is that when we're very upset and we're distressed because of what's happening, our sympathetic nervous system, it's like we have our foot on the accelerator of our car on the inside, and the engine is running like this. So when she was able to bring her mom's attention to the resource, it was a way that you take a deeper breath and you go into the parasympathetic response that is meant for sleep, not for action. And that's why these little practices are important. І зараз трошечки нейробіологічного пояснення цієї історії. Коли ми потрапляємо в стресову ситуацію, то ми так ніби для своєї нервової системи натискаємо на педаль газу. У нас є такий вираз «газ до поліка». Втискаємо його просто туди до дна. І наша нервова система, як той двигун, вона просто на повних оборотах працює. Усі ці практики, про які ми зараз говоримо, вони допомагають трохи ці обороти скинути і задіювати, так, я зараз можу наплутати, але парасимпатичну, швидше за все, нервову систему, або навпаки, тобто іншу половину нервової системи, якраз ту, за заспокоєння, за стишення. І нам може здаватися, що це дуже маленькі і дрібні практики, але навіть те, що Ірина поділилася зі своєю мамою, і мама змогла краще спати, свідчить про те, що якщо їх робити регулярно, то вони можуть мати великий вплив.
And so then to start off with, what we'd like to do is invite everyone to think about one of their resources. So something that uplifts them, that brings them peace or calm or joy, and they can think about it. Or let's say they have a picture on their iPhone, they can call up their favorite picture and take a look at it. And most importantly, as you know, Natalia, to notice the sensations connected to their resource. І зараз Elaine пропонує почати з практики ресурсності. Можете пригадати собі будь-яку історію, людину, ситуацію, все, що додає сили, радості. Можна відкрити телефон, галерею, подивитися якусь фотографію, яка теж дає змогу почуватися краще. І обов'язково при цьому зчитувати своє тіло, як воно реагує на ці позитивні емоції, де в тілі вони відгукуються, де в тілі нам приємно. So we'll just be silent for a little bit while people are thinking about it. Буквально хвилиночку нам на роздуми про ресурс і зчитування. Okay. So we also, want to let people know that oftentimes they'll feel relaxed muscles, a deeper breath, and just to notice that those sensations are very important, and invite them to do that. Елейн нагадує про важливість зчитування позитивних або приємних самовідчуттів на рівні тіла. Часто це може бути що? Це може бути глибший вдох і видох, коли ми думаємо про щось приємне. Це може бути більш розслаблені м'язи тіла, які до того були напружені. Дуже важливо, коли ми проводимо всі ці практики, зчитувати, як тіло реагує і фіксувати увагу на позитивних реакціях. But also want to reinforce that sometimes when we remember a resource, it can also bring some sadness to us too, because maybe things are very changed right now, and that's fine. To also just notice the tears of sadness if that happened to you, a very common thing, but to also try to remember the things about that resource that made you think about it in the first place. And that sometimes can quiet the sadness, and you can feel more connected to the resource as something that gives you peace, calm, or joy. Елейн також нагадує про те, що деякі ресурси можуть викликати у нас сум, ми можемо плакати, згадуючи про щось таке приємне. Це нормально, тому що ресурси мають, вони багатосторонні, і навіть те, що для нас є приємне, може іноді викликати якийсь сум. Це нормально, не треба з цього приводу тривожитися. Що треба робити? Це намагатися зрозуміти, де в цього ресурсу світлі сторони, що позитивного залишилося в нас після цієї згадки, і все-таки зосередитися на цих гранях. So I'd like to invite people to put in the chat their resource if they'd like to. And those who are listening on Facebook Live, if they'd like to put their resources in the comments on Facebook, they can do that as well. As oftentimes it also can help us when we see other people's resources. So it makes the sea bigger in terms of remembering other resources that we may have as well. І Елейн пропонує тим, хто хоче, поділитися зараз своїми ресурсами, тобто назвати те, чим ви зараз заряджалися, можна написати в чаті, а тим, хто дивиться нас на трансляції Фейсбуку, можна написати в коментарях, тому що коли ми читаємо про ресурси інших людей, це нас також заряджає і додає нам іще сил.
So we'll just take a little moment and people can put it in the chat if they like. And Natalia, if they put things in, if you can read what comes up in the chat, that would be really wonderful as well. I'm going to look. Тобто зараз можна поділитися в чаті, хто хоче, а я зачитаю вголос. Аня, я думаю, може нам допомогти з Фейсбуком, якщо там щось буде. Ілейн поділилася своїм ресурсом, гори і сніг, і взагалі місця такі в горах, це її ресурс. Це і для мене насправді ресурс. Elena just read out loud your resource and said that mountains are a resource for me as well. I really love hiking, and I live not far from mountains here in Ukraine. We have many similarities, Natalia. Yeah. Oksana wrote that her resource is the sea, and she kind of sensed how waves are touching her skin. Так, пані Оксана написала про свій ресурс, про те, що в неї це море, і вона аж відчула, як хвилі. Love that one too. Another sea. Then there's a cat. And the holidays in the mountains with a husband who is currently serving in the army, which is also a sad facet of the same resource. Then there's a seagull. Olha wrote about a seagull. Home flowers, cat. Then Ron shared his resource of being involved with the people he respects. Irina wrote about the yard of her grandparents in Ukraine, which is a memory of her childhood. Maybe I should read that out loud in Ukrainian as well for people who yes. on Facebook. Так, тепер я вам українською зачитаю. Тут пишуть про кішку поруч, яка викликає тепле відчуття і усмішку. Також ресурс як відпочинок у горах з чоловіком, але чоловік в ЗСУ, і це є така сумна сторона цього ресурсу. Хтось із Кемп написав про море одеське чайку. Чайка для неї є свободою від важких переживань і устремлінням у майбутнє. Кемп дописує, що скоро вони поїдуть на море, і ми в цьому всі впевнені. Так, пані Наталя пише про домашні квіти і кота. Рон поділився, що в нього ресурс – це працювати зі сміливими і рішучими людьми, які викликають у нього повагу. Пані Ірина пише, що це двір її діда і баби в Україні, спогад його дитинства. І Венді дописала тепер про пляж на світанку. Це все так прекрасно. Галочко, і в Фейсбуці є також коментар від пані Світлани, для якої також ресурсом є море, то я думаю, ми дуже скоро зустрінемось саме на морському узбережжі. So we had a commentary on Facebook about the sea as well, and Anya is saying that all of us who dream of the sea will probably soon meet somewhere at the sea. All right, so thank you for sharing the information that's coming in on Facebook as well. And what we'd like to do now is maybe go back to the questions that Anna mentioned when we started, that we were talking about thinking about loved ones who are serving right now, and also what happens to those of us that love the people that are serving. And how can we support each other during these difficult times? Так, Аня, дякую також за те, що зачитала коментар з Фейсбуку. Зараз ми, напевне, повернемося до тих запитань, які ми починали говорити вчора, про допомогу людям, які служать на передовій, як підтримати їх, як підтримати їхніх рідних. Аня, в тебе є ці запитання під рукою, бо в мене немає нічого, я з телефона. І Віра, я буду просити тебе мене замінити, бо я таки замерзла на вулиці і досить некомфортно. Я повернусь в укриття, тому прощаюся наразі, але слухатиму вас принаймні. Дякую, Наталя. Yes, I will be taking it from here, Natalia. That was a shell outside, so. Yeah, we want Natalia to be safe. Go inside. Makes me feel better to know she's inside. Так, зараз ми маємо берегти себе, берегти своїх рідних. Нам є для чого це робити.
То ми дуже підтримуємо Наталю в її в тому, що вона має зберегти себе для нас, а й для себе, для своїх рідних. We value Natalia and want her to stay safe and keep herself safe for herself and for her family and for us. And we all need to be trying to keep safe. Yes. And I just noticed something I want to share with everybody about, I have come to really love and respect Natalia. She's someone who's in my heart now, and knowing that she's in harm's way, I felt this tension in my chest and also in my shoulders. І хочу, Елен каже, поділитися з вами чимось. Оскільки Наталя вже така стала рідною такою і живе в моєму серці, і коли я дізналася, що вона в якійсь небезпеці, можливо, вранці сьогодні, я прям відчула таку ніби стрес такий в плечах і в себе в животі таке відчуття некомфортне відразу. So I did our third skill called grounding. So I'm sitting in front of a very sturdy table, and I put my hands on the table so I could feel that it is cool, it is hard, and it is smooth. І я використала третю навичку нашу, яку ми вивчаємо, і це навичка заземлення, і я сиджу тут біля столу такого, я просто надавила руками, долонями в стіл, і також відчула текстуру столу, те, що він такий прохолодний, гладкий, і так, прохолодний та гладкий є. And so I have practiced grounding a lot in my life, and my body's used to knowing that when I do that I'm grounding myself. And I don't know if you noticed, I took a deeper breath and my muscles relaxed, and I don't feel the tension like I did before. І я використовую цю навичку досить часто, тому моє тіло вже звикло до цього. І коли я використала навичку заземлення і відразу відчула, з м'язів стрес почав відходити, і так пом'якшення таке відчула і трошечки розслабилась. And it doesn't mean that I am not still worried about Natalia, because I am, and all my friends that I've met in Ukraine now, but I'm also back into my resilient zone where I can be present with all of you. І це, звичайно, не означає, що я не продовжую хвилюватись за Наталю, я продовжую так, як і ми всі, але просто мені допомагає це не вилітати з власної зони стійкості і допомогло мені повернутися в більш таку стабільну зону. And Vera, you noticed that I just made 2 yawns. Do you want to explain to people what yawning is? It's a release of tension in the body. Yes. І також Елен каже, я зараз помітила, що так позіхнула вдвічі, так глибше. І зазвичай, як, можливо, ви вже знаєте, позіхання, воно допомагає випустити деяку цю таку енергію та стрес з тіла. What they didn't hear is I also made a little burp. And when our nervous system is coming back into balance, our stomach will release as well, and that can be heard sometimes with stomach rumbling or with a burp, because that's also a release. I know that's indelicate, but that's what that is. І також, можливо, це трошки дивно звучить, але відчула також, ніби таку вітришку, бульбашки пішли. І зазвичай, коли тіло починає розслаблятися, зазвичай якби організм починає знову ж таки витискати з себе весь той стрес, і він може інколи вийти у формі вітришки, газових бульбашок. Okay. So go ahead, Ron. Continue. Yeah. So what Elaine is describing is a skill called tracking, which we encourage everyone to practice. І це, що зараз Рон говорить, що це Елейн, про те, що вона говорить, називається навичкою зчитування. І зчитування власного тіла. І ми зараз, можливо, попрактикуємо. And so when we notice when we're tense or when we're bumped out of our zone or when we are in our zone, that is us tracking our nervous system. When we get to questions about how to work with children or loved ones, it's very important that we be able to track our own nervous system so that we can see where we are.
І як, можливо, ви знову чули, що Елейн пояснила, як вона помітила, коли вона почала вибиватися з зони стійкості або помітила стрес власний у тілі, і таким чином вона ніби щитує свою нервову систему і усвідомлює власний стан. І ця навичка важлива, коли ми працюємо з клієнтами або з дітьми іншими, тому що в першу чергу нам потрібно навчитись зчитувати власне тіло і власну нервову систему, щоб потім допомогти регулювати чиюсь іншу. Дякуємо дуже, Роне, дякуємо, Елейн. І ми можемо переходити до запитань. Я пропоную, якщо у когось є запитання стосовно нашої сьогоднішньої теми, або підняти руку, або якось проявити себе. Якщо ні, то я задам ті запитання, які є в нашому банку, які ми отримали і готували до сьогоднішньої зустрічі. А можна я тільки подякую? Можна. Я сьогодні мала кризову клієнтку, і вона не мала багато часу, і ми з нею провели маленьку травмочутливу йогу, дякую, Віро, і провели практики моментального реагування цього техніки. І вона сказала, що в неї відчуття, що вона скинула з себе 2 кілограми тягаря. Це було так. Дякуємо. Це супер. Так, Віро, ви зробите переклад? Так. So first, Anya was talking about that now we will start answering some questions if anyone has questions or comments. And then Miss Oksana actually shared that today she had a client who didn't have much time, so she had very little bit of time to spend with her. And she said she actually used some trauma-sensitive yoga exercises with her client, and also some of this regulating activities she's been teaching. And the client said that she felt like she lost 2 kilograms of stress. Which is about 4 pounds. Oh my gosh, that's wonderful. It's always good to see that what we're doing is helping people, isn't it? Так, дякуємо, що хоч те, що ми робимо, ми бачимо, що воно на практиці практично допомагає. So let's see if there's any questions or comments that anybody wants to make right now. Any additional? Можливо, ще якісь додаткові є питання або коментарі? Так, на Фейсбуці немає, тут, я так розумію, теж немає запитань. Так, друзі? Тоді я переходжу до запитань, які є у нас. І вчора, я нагадую, що вчора ми говорили про техніки самодопомоги бійцям на передовій, які знаходяться в дуже складних умовах і психологічно, і фізично. І ми говорили про те, як допомогти дитині, батько якої є на передовій, як підтримати цю дитину. І у нас є ще запитання від родин, які знайомі, друзі, рідні знаходяться на передовій. І запитання стосувалось того, які слова ми маємо добирати для того, щоб не заряджати цих людей власною тривогою, власними хвилюваннями, і водночас передавати, як ми їх любимо і як ми їх підтримуємо. Як встановити та витримати ось цей баланс? Дякую, Аню. Ви хочете мені також задати питання про дитину теж? Так, 2 в одному? Ні, про дитину ми говорили вчора. Okay. So yesterday we discussed some questions about children, and right now actually we have a question around how to support people who are at the front line, and how can we use certain words, or how can we address them in a way that we are not polluting them, so to say, with our anxiety, but on the contrary, that we truly show them support and also address them in this balanced manner. So basically connecting to the suffering and also connecting to the resiliency. Yes. Well, so first of all, I want to say that I think, I don't know if Ukrainians do this, but maybe you can ask this question for me. I know that many people in my family here in the United States do that when there is somebody that's suffering
and you love someone else, sometimes people don't want to let the other people know how much they're suffering. So it's kind of like this conspiracy of silence, right? Where I'm not going to tell you how I really feel. You're not going to tell me how you really feel, because we're trying to protect each other. Does that happen in the Ukraine too, Vera, do you think? Yes, in fact, my mom does it all the time. So can you? Yes, go ahead. Елейн говорить, не знаю, чи так само, як в Україні, як тут в мене в Америці з моєю сім'єю, але зазвичай, коли одна людина переживає якісь страждання, чи переживання, чи якісь негативні емоції, то зазвичай ми не ділимося своїми емоціями з іншими і не говоримо про наші переживання і страждання з іншими. І вона запитала, чи так само в Україні. Я кажу, так, моя мама постійно це робить, вона мені не відкриває повністю всю свою правду. І таким чином, мене інколи, я не знаю навіть, що вона щось пережила, аж поки вона мені не скаже через там якісь там деякі дні чи навіть тижні. Не знаю, чи у вас такий досвід є? So does that happen there too? Is people saying yes? I know that my wise Anna, she's going like this. So yes, that happens there too. So I think that the thing about it is that the anxiety and the distress, I think, on both sides are very real. And it would be, I think, almost unnatural for you not to be anxious, and for worry not being happening on both sides. And so to say, oh, everything's fine, I'm fine, might be disingenuous. Sometimes people can hear that, oh, I am anxious, in a way that they would understand. But then to say, but this is what I'm doing right now to help our family. This is what I'm doing to help our community. I mean, if you're talking to someone who's at the front, but to deny that you're feeling worried or anxious they probably wouldn't believe you. I don't know if that's, I'm sure my husband wouldn't believe me if I said that I wasn't anxious or worried if he was at the front. Thank you, Elaine. And is it like a strength-based approach, basically? It's a strength-based approach. So it's not like saying that you're not worried, because you are worried. And they probably would know that. So to be honest about that, but then to say, and although I'm worried, this is some of the things I'm doing for our family. Because the person on the front also wants to know, just like that person would always want to know, how are the children, how's mother, how's father, how's our neighbors? I mean, and there's a lot of, there can be distress in the answers to those questions too. But it's not that they don't want to hear about the things in life that are important, not only to you, but to him or to her. І Елейн каже, що так і зазвичай, хоч може ми приховуємо якісь почуття, але насправді люди можуть зрозуміти, якщо ми кажемо, наприклад, комусь там невідверто якось говоримо про свої почуття, чи не розкриваємо того, що ми переживаємо, і все ж таки люди можуть це усвідомити, тому краще бути відкритим і сказати, так, я звичайно переживаю і хвилююся, але водночас розповісти, зробити так, щоб це було, цій людині також допомогти, можливо, розповісти щось, можливо, про сім'ю, або сказати, так, але, можливо, я зараз переживаю, але ось такі речі зараз відбуваються в нас в сім'ї, або таким чином я зараз намагаюся піклуватись про себе чи про сім'ю, і таким чином звертати увагу більш на міцність і на стійкість таку емоційну, і на те, що зараз відбувається в сімейному чи колі, чи оточенні. And saying that, it is helpful if before you have the conversation, if you can, again, put that oxygen mask on yourself first and to be in that resilient zone as much as possible. And remember that the resilient zone, that zone of well-being, it's not a flat line. You can be upset and worried. You can actually be sad, but you feel like I can speak about my sadness. I can speak about even my anger and my anxiety, but you're not so angry that you weep through the entire conversation. And sometimes then the conversation can't be made, or that you're so angry during the whole conversation that you can't have a meaningful conversation with that person. So really using the skills for yourself is so fundamental.
І, власне, для того і корисно, як то кажуть, вдягати кисневу маску першому, щоб знову ж таки себе привести в зону стійкості. І також пам'ятаємо, що зона стійкості, ну, це не пряма лінія, що ми, можливо, там так занепокоєні, трошки вверх підніметься, або вниз будемо такі більш засмучені. Але важливо, щоб ми намагалися не там плакати весь час по телефону, наприклад, розмовляючи з цією людиною, або не виражати якісь там такі агресивні емоції, щоб ми могли собою більш так регулювати і керувати, і таким чином мати більш таку здорову і в якимось мірі, можливо, прагматичну розмову з людиною, з якою ми спілкуємося. And it's kind of like when I was talking to Natalia and I was telling her about how much I appreciated her, I could feel the tears in my eyes but those tears didn't overtake me. I noticed them. And when you notice tears, sometimes you can feel the release of tears without having to feel like you're losing yourself in the tears. І Елейн каже, коли я розмовляла з Наталією, я їй сказала, що я відчуваю зараз сльозинку в оці своєму. І таким чином, коли ми починаємо усвідомлювати, відчувати, наприклад, сльози в собі, і таким чином ми будуємо цю навичку зчитування, і ми не втрачаємо себе в сльозах чи в плаканні, а дійсно усвідомлюємо, що зараз моя нервова система випускає ці сльози, і таким чином я можу регулювати свою нервову систему. And Ron has something to add. Go ahead, Ron. So what Elaine is talking about is the relationship and honoring the relationship. І Рон додає, що те, про що говорить Елейн, це насправді ми говоримо про стосунки і про важливість стосунків. And so with children, one way to help them with that is to have them remember times that they spent, happy times that they spent with the parent who's away, to have them sing songs that they would sing as a family. If there is an object like a stuffed animal or a ball or something that brings back warm memories for that child, it's helpful. A blanket, it's helpful to encourage them to hold on to that and enjoy the loving memories of the parent that they're missing. І якщо, наприклад, ми говоримо про дітей, про діток, і якщо, наприклад, один з батьків на передній лінії, на фронті, і важливо діткам нагадувати про ті щасливі моменти і спогади, які вони провели з батьком, чи це матір, можливо, є, які на фронті зараз. Можливо, залучити їх поспівати пісні, які вони, можливо, співали з мамою, чи з татом, чи з братом, хто там зараз на фронті. І також, можливо, є чи іграшка, чи якийсь м'ячик, чи одіялко, яке, можливо, ця дитина отримала в подарунок від цієї людини, або якісь приємні спогади є, щось таке комфортне для цієї дитини, щоб вона могла тримати при собі, чи гратися, і нагадувати собі більш про такі тепліші моменти і спогади. Yesterday on the call, a soldier said that when he was serving, seeing the sun and the moon and the stars and realizing that his family saw the same sun and moon and stars helped him feel the connection and helped him remember that even though he's front lines and they're back lines, we're all in this together. І вчора в нас був містер Біл, який він був ветераном, і він говорив, коли він служив, і він був на війні, і щоразу, коли він дивився або на сонце, або на місяць, або на зорі, і йому нагадувало про те, ці природні такі явища, нагадували, що його сім'я вдома теж дивляться на ці самі зорі, на цей самий місяць, на це саме сонце, і таким чином зміцнювався цей такий емоційний і духовний зв'язок з рідними та близькими, і саме в цьому і полягає сила зв'язку з іншими, зв'язку з собою та природою. Well, there's also a question connected to the one about children
that to me is one of the hardest questions. How do we keep the balance between the desire to protect our children and the hard truth? І ще одне таке питання, яке хтось задав був, це було про як ми підтримуємо баланс, коли ми спілкуємося з дітьми про таку, можна сказати, важку правду, і водночас як ми можемо їх підтримати, коли ми спілкуємося про ці катастрофічні такі події. So I'm going to ask, I know many of our participants here on Zoom are therapists. Maybe they've answered some of these questions and thought about them. And also our team members, to see if anyone would like to respond to this first. And we can maybe have a discussion with all of us trying to figure out the best way to respond to the children that we so love. І Елейн запрошує всіх учасників тут на дзвінку, і вас, українські дорогі учасники, терапевти, і американські. Можливо, у вас є якісь вже ідеї, що щось, може, ви помітили, якісь ефективні інтервенції з дітьми, чи яку ви роботу проводите з дітьми, і як ви, може, підтримуєте дітей в цей час. You also don't have to be a therapist to have a really good answer to this too. I mean, this is really about all of us, right? І не обов'язково бути терапевтом, і ми, як всі, як люди, батьки, підтримуємо і можемо. See if anybody wants to say anything. Якщо ви не проти, я можу поділитись. Ми з моєю донькою стали значно частіше обійматись. Якось поки що коли ми ще були під обстрілами, коли ми були ще в підвалі, кожен раз, коли був дуже сильний обстріл, або над нами пролітали літаки, ми обіймались і починали молитись, і якось ми раніше дуже часто обіймались, але зараз це така, ця звичка, вона стала особливо теплою, особливо ресурсною, а це зовсім не такий штатні обійми, як ми там іноді відправляємо дітей на вулицю або в школу, обіймаємо, цьомаємо і кажемо все добре. Це дійсно дуже душевні і якісь надихаючі обійми. Мені здається, це в нас перейшло на якийсь новий рівень. Дякуємо, дуже так гарно. So Anya shared this very touching moment. She said that my daughter and I found ourselves hugging much more, and we began hugging when our town was under shelling, and we heard airplanes flying over, and we truly became huggers of each other. And maybe previously I would hug my daughter and give her a kiss when she would go to school and things like that, but type of hugging we're experiencing right now, it's a different level. It's very heartwarming and just a deeper connection hugging. Але немає звуку. Yes, sometimes there's no words, right? It's the touch. So sometimes we think we have to put more words in it when it really is about this. І інколи ми думаємо, що інколи дотики більше говорять, ніж слова. І в нас була рука від пані Олесі. Так, пані Олесю. Пані Олесю, звук. Хочу поділитися своїм материнським досвідом. Я сама з Чернівців, але перебувала в Києві. Наразі повернулася з Чернівці, Західна Україна. Недорослий син, йому майже 16 років, обійматися не дає. Проте у нас була квартира, яку ми недообладнали. Я йому наразі пропоную обладнювати його кімнату, створювати проєкт комфортного життя. Дає можливість йому і контролювати свій простір, і надія, що далі буде краще, і він має в цьому участь. Дякую. Дякуємо, дуже цікаво. And пані Олеся shared, so she is originally from Chernivtsi, Western Ukraine, and she was in Kyiv at the time when the war started, so she went back to Chernivtsi with her 16-year-old son. So he is this age, is not much into hugging. However, she tasked him with decorating his room, and they are in an apartment where there's need to be a little bit more work done. So
he is in charge of taking care of his space, and this gives him a sense of control and doing something for himself and the family. Oh, and it gives them such purpose. That's just brilliant. And I think that teenagers and little ones, you can enlist them to do things, right? And they can be so industrious. Так, дійсно, це дає сину таке відчуття цілі і дає йому таке, щось таке робити. І це дуже хороша порада, щоб дійсно залучати і тінейджерів, і менших діток, щоб вони робили, задіювали себе в якихось таких корисних роботах. And if you're in shelters, the teenagers often can organize the games and the songs with the little ones, and it gives them a purpose to what to do when they can't be out and about, which is we know teenagers like to do. І якщо особливо зараз в бункерах, там, якщо є старші діти, то вони тоді можуть, можливо, за молодшими доглядати або якісь ігри з ними пограти, щоб теж давати їм якесь таке відчуття відповідальності. I have an example when I had a friend come over and her son was a little in high zone, I would say. So we went outside and he ran with my dog, and my dog got super dirty, and I actually said, well, now you have to wash the dog. So he washed the dog and he got very tired after that, so that was good. І я поділилась таким досвідом. В мене, теж там подруга прийшла з сином своїм, і він такий був більше, у високій зоні, не дуже в зоні стійкості. І він на дворі, я йому дала побігати з моєю собакою, з песиком моїм, а потім пес мій стала дуже брудною, і я йому сказала, сину, там 7 років, кажу, тепер зараз будеш, значить, мити мою собаку. То він поки її помив, то вже і втомився, і все. Дала йому таке завдання. And I think the answer to this question, I mean, some of my thoughts about it are, it also depends on the developmental age of the child. Naturally, we talked, Dr. Freeman talked about the different developmental ages, and maybe we can review some of that, but teenagers often have a keen idea of life and death. And so sometimes some of them are going to need to talk about it, and not talking about it, silence actually can be difficult for them because they have no one to process these ideas with. І, звичайно, коли ми говоримо про дітей і підлітків, важливо враховувати рівень розвитку їхнього психологічного. І, наприклад, підлітки, вони мають більш вже чітке уявлення і розуміння про життя і смерть, і вести з ними такі, проводити розмови, теж важливо, тому що якщо ми не говоримо про такі речі, то вони можуть тоді собі самі якісь уявлення збудувати, і, можливо, ті уявлення не є якимись реальними чи правильними. So, yeah. And if you're in that pre-adolescent stage, the adults around that child can help them process also their thoughts and feelings. And if someone who they have loved has died, the worst thing we can do is to be silent and not give them avenues to talk about all the potential, I always think about it as spiral of grief that the child and family may be experiencing. І підлітки, але так само діти молодшого віку, важливо просто розмовляти з ними, пояснювати, зрозуміти їхні почуття, їхні думки. І найгірше, що ми можемо робити, особливо якщо дитина пережила якусь смерть близької людини, найгірше, що ми можемо робити, це не говорити з ними, не спілкуватися про це. І горе, переживати горе для дитини на самоті, без якоїсь можливості проговорити, це, зазвичай це може призвести до якихось таких більш негативних почуттів. Тому важливо про це обговорювати. I think about a very public example when Princess Diana died, and her son, Harry, he was 12 years old. And he's spoken about that in the last few years, that after she died, they didn't go to grief counselors. No one talked about her death to him. And it wasn't until he was more of an adult that he started experiencing, really depression. And that's one of the reasons why I think he and his brother have been such a champion on mental health strategies. And I think it came out of their suffering of
the adults around them for whatever reason. I'm not saying this to be judgmental about the adults, but I think that we do have an opportunity to help them not have that burden of carrying the suffering by themselves. І такий приклад з публічного прикладу, коли принцеса Діана загинула в авіакатастрофі, і сину її було 12 років, і могли б ми подумати, там в нього буде якась там психологічна підтримка, все ж таки принц, але насправді ніхто з ним про це не говорив, і він переживав це горе в собі сам якось, і це призвело до глибокої депресії, і тому саме зараз якби він є спікером на тему ментального психологічного здоров'я. І для нас, як для дорослих, зараз це просто є можливість допомогти дітям зробити сенс з цього всього і допомогти їм виражати свої думки та почуття і не осуджувати їх, а навпаки підтримувати. Go ahead, Ron has something he'd like to add. So it's very important as we encourage people to get into their resilience zone. It doesn't mean to pretend we don't have negative feelings. In fact, it's the opposite. That what we encourage people to do is to be fully aware of what they're feeling. And what we've noticed is that when we fully recognize what we're feeling, we experience that feeling deeply, and then we can move on. І Рон говорить, що саме мета перебування у цій зоні стійкості, або навіть чи поза зоною, це мета перебування в зоні стійкості, це не те, що ми відштовхуємо від себе негативні емоції чи почуття, а що ми просто будуємо усвідомлення і розуміємо, що ми саме в цей момент переживаємо. І таким чином, коли ми усвідомлюємо, що ми відчуваємо, зчитуємо своє тіло, і це допомагає нам тоді швидше проходити через ці негативні емоції і почуття. Вони швидше процес свій проходять. I just want to also add that, I've traveled so much after disasters. And one of the things I've learned is that oftentimes when people, let's say, die, that oftentimes people don't know what to say. And sometimes they avoid talking about the person who died. Ілен говорить, що під час своєї кар'єри вона багато подорожувала в багатьох місцях світу, де було багато різних катастроф, і вона помітила таку тенденцію, що коли відбувається смерть або хтось вмирає, то така тенденція, що ми просто, люди просто про це не говорять, уникають говорити про це. And I remember one young woman from Haiti whose fiance had died in the earthquake. And she was telling me all about him. And I didn't know until later in the conversation that he had died in the earthquake, but she was telling me how much she loved him and what kind of nature he had. And she was just giving me a full picture of who this person was to her. And then she started crying, and she said, but he died in the earthquake. And so we sat there together as she cried. I held her hands, and then I said, well, what more did you love about him? And what would he have wanted you to do if he would know that you had survived this horrible thing, but he has not? And she said, oh, I know. He would want me to have Jesus right here in my heart. And I said, well, do you have Jesus? Is Jesus still in your heart? And she said, yes. And he would want me to take care of our family. And I said, well, are you able to take care of your family? And she said, yes, they're here in the tent city with us. And I'm the one that's helping with gathering food. So basically, it was a conversation of what he meant to her in the present moment. And it wasn't not talking about him. So I really encourage people to ask those questions. What did you love about him or her? Tell me about their nature. І Елейн надає такий досвід, цей приклад, що коли вона була в Гаїті після катастрофи, там
природньої, і вона розмовляла з жінкою, яка ділилась просто якби інформацією про свого нареченого, а потім аж вона поділилася, що її наречений загинув, і і в неї з'явились сльози на очах, і Елейн якби далі почала вести розмову з цією жінкою, сказала, ну давай присядемо тут. І вона почала питати цю жінку, що ти любила в своєму нареченому, які риси тобі подобалися, чи які спогади теплі є якісь про нього. І також Елейн запитала, як ти думаєш, що б зараз твій наречений хотів для тебе в цю хвилину? І вона каже, я думаю, що він би хотів, щоб я продовжувала тримати Ісуса в себе в серці. Я так розумію, що жінка була віруючою. І Елейн каже, як ти думаєш, зараз є в тебе Ісус в серці? Вона каже, так, є. Потім жінка сказала також, я думаю, він би хотів, щоб я продовжувала турбуватися за своєю сім'єю. І Елейн запитала, і як в тебе? Тобі це вдається? І жінка сказала, так, вони зараз тут в палатках, але я збираю їжу там для нашого селища, для людей. І таким чином ми допомагаємо людині в цей момент проговорювати і ділитися почуттями та емоціями, і ми не намагаємося якось їх відштовхувати, чи приховувати, чи прикидатися, ніби їх не існує. And there's another thing. There was a woman whose best friend had died, and they both ran a daycare center. And so we were talking together, and I had also lost someone very close to me. And she had asked me, have you ever lost anyone close to you? And I said, yes. And so I started telling her my friend's name was Pam, and how much I loved her. And then she started telling me how much she loved her friend. And we were talking about our mutual love for our best friends, more so to speak. And then she said to me, she took my hand and she said, I think now we're both walking, not only for ourselves, but for them too. And I'm remembering tears in my eyes are coming as I'm thinking about this, because sometimes that can be something that helps us, that now we can walk with their memory with us and try to live our lives, not only according to our own values, but to what they have given to us during our lives shared together. І інший такий приклад Елейн наводить, коли вона розмовляла з жінкою, яка втратила свою колежанку, подругу. І в той час Елейн теж втратила свою близьку подругу. І вони між собою двоє говорили про значення цих дружб в їхньому житті і наскільки вони любили цих своїх подруг. І Елейн каже, пам'ятаю, як ця жінка взяла мене за руку і сказала, тепер ми будемо йти по світу не лише для себе, але й для них. І таким чином, Елейн каже, я навіть помічаю зараз, як сльози в мене виступають на очі, але таким чином ми беремо на себе якби цю мету в житті, жити таким чином, щоб ці люди нами могли пишатися. And there's a comment from Oksana, Vera, in the chat. Oh, yes, she said, thank you so much. I will see you next time. I have a meeting with my client. Okay. Okay, and here we are almost at 9:30. And Wendy, did you have something you wanted to add? Okay. All right. Well, I'm just wondering if there's any comments or anything more anyone would like to say. There's much more we can talk about this subject, but I hope this has given some ideas and maybe thoughts to think about for the future. The present. By Oksana. Чи є, можливо, якісь ще коментарі? Вже ми підходимо до годинки нашого завершення, але, можливо, якісь коментарі чи питання, ми можемо навіть їх розглянути завтра, на наступній зустрічі. Можливо, навіть, наприклад, перекладачі тут є, Наталя, Ірина. Якщо я щось пропустила, то, може, ви теж щось скажіть. I just said if I missed something, Natalia, Irina, please let them know. Anything else? Okay. And I also see right there that Sarah Salon has just come to the meeting, and hopefully she'll come in the future. She's waving to us. So Sarah,
was my translator in Istanbul in Turkey. And we had a project there helping people who were working with Syrian refugees from the war there. And Sarah became a community resiliency model teacher after the fact, which I'm hoping that that will happen to some of you as well. And Sarah, welcome, and hopefully you can join us in the future so that some of your wisdom can be shared with our friends in Ukraine. І до нас приєдналася ще тут міс Сара Сейлан, і вона махає тут. Ну і це колега Ілейн, і вони знали один одного, оскільки Сара служила як перекладач в Істамбулі, в Туреччині, і для біженців Сирії. І також Сара зараз стала тренером по моделі стійкості спільнот. Тому ми надіємося, що і, можливо, навіть ці зустрічі і можливості, і наші EdCamp колеги теж стануть офіційними тренерами після цього всього. So, and I just want to say, as we're saying goodbye today, there's so many people that we were talking about this at our pre-meeting, and Natasha, you were helping us with this. So many people love Ukraine. And this is one of the things in the world that I can honestly say that is bringing many of the world together in our embrace of Ukraine. І стільки любові зараз є в світі і до країни, і до українців, і ці події зараз дійсно починають зближувати людей і об'єднувати народи в цьому світі. So we will leave with a big embrace for everyone right now until tomorrow. And please bring your questions. Обіймаємо всіх і до завтра. І, будь ласка, так. Аню, ще. Так, дякуємо дуже. До зустрічі завтра. І, Лейн, це дійсно якесь диво, але ми за ці дні відчуваємо і підтримку, і власне, мені здається, ми взагалі за ці дні стали майже рідними людьми, і Україна щаслива мати таких друзів на іншому боці земної кулі, і це щось неймовірне, ваша підтримка дуже надихає. Дякуємо дуже і сподіваємось, ми зустрінемось дуже-дуже скоро. Thank you. Anya says, over these past days and weeks, we became so close with you all and feeling your support from the other side of the world. Thank you so much. We hope to continue with this. Yes, we hope so too. All right. Bye-bye. Bye. До зустрічі завтра. А Наталя, від Наталі ви там чули, як вона? Вона в сховищі, у неї все добре, то ми маємо не хвилюватись, а завтра вона буде з нами. Все добре. Окей, ну добренько. Ну все, дякую. Так, до побачення.